Okay, dear student, yesterday we learned about kingdom fungi. And kingdom fungi are, who will tell me about the kingdom fungi? The common features of kingdom fungi. Who will tell me? Come. Loudly. Kingdom fungi are eukaryotic. Okay. Heterotrophic in nature. It shows extracellular digestion. Okay, very nice. Reproduction, sexual as well as asexual. And the sexual type, asexual type. Asexual reproduction by means of fragmentation, budding and fission. There are three types of asexual reproduction in the kingdom fungi. So dear student, today we are going to another group of organism which is not situated, not included into the five kingdom system. Lakshat gya. We all know the five kingdom. Which the five kingdom? First, kingdom Monera. Second, Protista. Say loudly. Third, Plantae. Fourth, fifth, kingdom Animalia. Monera are the bacteria. Monera मध्ये काय included आहेत? Bacteria included आहेत. लक्षात घ्या. And it is a five kingdom system. Who tell the R.H. Whitaker scientist? मी आपल्याला सांगितलेली आहे. R.H. Whitaker scientist ना आपल्याला सांगितलेली आहे. आता ही जी five kingdom system आहे, in that five kingdom system, some organisms are not included, and that organism are called as, but they are the organism. They are the living beings. लक्षात घ्या. ते organism आहे. ते सजीव आहेत. ते living being आहेत. But that organism are not situated into the five kingdom system. That group of organism are called as acellular organism. Acellular. Acellular means they have not cell but the organism. आपण आतापर्यंत सेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघितलेत. लक्षात घ्या. Bacterial cell, bacteria, that is the prokaryotic cell, the types of cell. But acellular organism is also present on the earth, and that acellular organism first is viruses. Viruses. Viruses are not the cell, but it is organism. It is living being, and viruses are acellular organism. Acellular organism, that means they do not have cell, but acellular organism म्हणजे काय म्हटलेले आपण? त्यांना सेल नाहीये, but it is organism. ते लिव्हिंग आहे. How it is made? ते कसे बनलेले आहेत? ते कशाने बनलेले आहेत? The viruses are made up of only two things. That two things, outer side, outer coat is called as capsid. Outer coat, capsid, and inner to it the genetic material is present. That genetic material, whether it is DNA or RNA. बघा, दोन गोष्टींनी बनलेले आहे. एक जेनेटिक मटेरियल आणि दुसरं त्याचा आउटर कव्हरिंग आहे. that outer covering are called as protein coat. That is outer coat that is made up of protein. लक्षात घ्या. आणि त्या outer coat ला आपण काय म्हणतोय? capsid असं म्हणतोय. and the inner it is genetic material. Genetic material, that is whether it is DNA or RNA. What is DNA and RNA? DNA is a double stranded structure and RNA is the single stranded structure. And DNA is called as, what is the long form of DNA? Deoxy, deoxyribose nucleic acid.
तर डीएनए तरी असतं, नाहीतर आरएनए तरी असतं. जर व्हायरसेस मध्ये डीएनए प्रेझेंट असेल, दॅट व्हायरस आर कॉल्ड ॲज डीएनए व्हायरस. जर व्हायरस मध्ये आरएनए प्रेझेंट असेल, टाइप्स ऑफ व्हायरसेस ड्यू टू द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कुठलं प्रेझेंट आहे, डीएनए प्रेझेंट आहे का आरएनए प्रेझेंट आहे, त्याच्यावरून त्याचे व्हायरसेसचे काय आहेत, टाइप आहेत. सो असेल्युलर ऑर्गॅनिझम लक्षात घ्या. व्हायरसेस बघतोय आपण, आणि हे व्हायरसेस हे नाव कुणी दिलेलं आहे, सायंटिस्ट. सम सायंटिस्ट आर नेम्ड हिअर. फर्स्ट सायंटिस्ट इज लुईस पाश्चर. लुईस पाश्चर. लुईस पाश्चर हा जो लुईस पाश्चर आहे, हा लुईस पाश्चरनी काय म्हटलेलं आहे लक्षात घ्या. ही नेम्ड द व्हायरसेस. त्यांनी ह्या व्हायरसेसला व्हायरसेस असं नाव दिलेलं आहे. बिकॉज ऑफ व्हायरसेस मीन्स कन्सिडर्ड ॲज विनोम. विनोम अँड विनोम ऑर पॉइझन. पॉइझन म्हणजे लुईस पाश्चरनी कशावरून ह्या व्हायरसेसला व्हायरस नाव दिलेलं आहे, ह्या विनम वरून. म्हणजे व्हायरसेस हे काय काम करतात, दे डू वर्क ॲज अ पॉइझन. म्हणजे बघा, व्हायरसेस हे सगळं हार्मफुलच आहे लक्षात घ्या. आपण बॅक्टेरिया बघितले, युजफुल पण आहेत आणि हार्मफुल पण आहेत. पण व्हायरसेस मध्ये युजफुल व्हायरसेस आणि हार्मफुल व्हायरसेस असं काही नाहीये. व्हायरसेस इज ओनली हार्मफुल. They cause disease, they cause disorder, they kill the organism. ऑर्गॅनिझमला किल करतात लक्षात घ्या. आताच कोरोना व्हायरस बऱ्याच काळ झालं होऊन गेलं लक्षात घ्या. त्यांनी खूप बऱ्याच लोकांना काय केलेलं आहे, किल केलेलं आहे. म्हणजेच हे व्हायरस जे आहे हे काय आहे, तर हे कन्सिडर्ड मीनिंग विनोम आणि पॉइझन वरून लुईस पाश्चरनी व्हायरसेस नाव असं दिलेलं आहे. आणि दुसरा सायंटिस्ट इथं दुसऱ्या सायंटिस्टच्या विषयी सांगितलेलं आहे, एम.जे. बेझरनेक. एम.जे. बेझरनेक नेम्ड द व्हायरसेस बिकॉज व्हायरसेस आर ऑब्लिगेट पॅरासाइट. दुसरा सायंटिस्ट एम.जे. बेझरनेक. आणि काय म्हटलेलं आहे त्यांनी व्हायरसेसला, ऑब्लिगेट पॅरासाइट. पॅरासाइट म्हणजे काय लक्षात घ्या. पॅरासाइट म्हणजे परजीवी, तो टोटली दुसऱ्यावर अवलंबून असतो. अशा प्रकारचा ऑब्लिगेट पॅरासाइट. ऑब्लिगेट म्हणजे कंपल्सरी लक्षात घ्या. ह्याच्यामध्ये कुठलं काही स्वतःच सुद्धा काही करत नाही, टोटली दुसऱ्यावर अवलंबून आहे. कंपल्सरी पॅरासाइटिक आहे ऑब्लिगेट पॅरासाइटिक. अँड ऑब्लिगेट पॅरासाइटिक गिवन नेम म्हणजेच बघा, दोन सायंटिस्ट आपण बघितलं. एक लुईस पाश्चर, त्यांनी व्हायरसेस असं नाव दिलं कशावरून, पॉइझन वरून. त्याला व्हायरसेस पॉइझन सारखे वाटले, विनोम सारखे वाटले, म्हणून त्यांनी त्याला व्हायरसेस असं नाव दिलं. एम.जे. बेझरनिकनी कशावरून नाव दिलं, ऑब्लिगेट पॅरासाइट वरून. त्यांनी व्हायरसेस असं नाव दिलं. ऑर्गॅनिझम बघा त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांनी ऑब्झर्वेशन केलं कशाचं, तर अगार जेलचं. अगार जेल. Agar gel, it is a jelly-like substance.
कॉल्ड एज स्टॅनली व्हायरसेस. त्यांनी काय म्हटलेलं आहे बघा, की पहिला सायंटिस्ट बघितला लुईस पाश्चर, दुसरा सायंटिस्ट बघितला यंगचे मेजरने, आता तिसरा सायंटिस्ट बघायचा आहे आपल्याला स्टॅनली. स्टॅनलीने काय म्हटलेलं आहे, व्हायरसेस आर द इनर्ट आउटसाइड टू द होस्ट सेल कॅन बी क्रिस्टलाइज्ड. बघा खूप महत्त्वाचं चाललंय. आपण व्हायरसेस फक्त नाव आतापर्यंत ऐकलंय आणि व्हायरसेस हे डेंजरस असतात हे आपल्याला माहित आहे. मग इतके व्हायरसेस जर डेंजर असतात तर ते नेमकं कशा प्रकारचे ते बनलेले, त्यांचं नेचर काय आहे, ते काय करतात, त्यांचं नाव कुठून आलं व्हायरसेस, ह्याविषयी आपण माहिती बघतोय. तिसरा सायंटिस्ट स्टॅनलीने काय म्हटलेलं आहे की व्हायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड. इनर्ट म्हणजे काय लक्षात घ्या आधी, इनर्ट म्हणजे इनॅक्टिव्ह. जर समजा व्हायरसेस ऍटमॉस्फिअर मध्ये, व्हायरसेस बघितलं व्हेरी स्मॉल, ते बॅक्टेरियापेक्षा सुद्धा छोटे आहेत लक्षात घ्या. आणि व्हायरसेस छोटे म्हणजेच ते कशामधून दिसतात, दे आर, आपण त्यांना जर आपल्याला बघायचं असलं तर आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये बघू शकतो. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप हा सगळ्यात छोटा दाखवणारा इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे. मायक्रोस्कोपचे प्रकार आहेत सिंपल मायक्रोस्कोप, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. 50 लाख टाइम्स इमेज मोठी करून दाखवणारा हा जो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप आहे, आपण फक्त आणि फक्त त्याच्या खालीच व्हायरसेसला बघू शकतो. इतकं छोटंसं हे स्ट्रक्चर आहे. तर हे स्ट्रक्चर बाहेर ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस ते इनॅक्टिव्ह स्टेट मध्ये असतं इन टू द एन्व्हायरमेंट. जसं त्याला एखादा होस्ट मिळाला, आता होस्ट म्हणजे काय लक्षात घ्या, जर समजा तो माझ्या शरीरामध्ये शिरला तर माझं शरीर त्याच्यासाठी होस्ट झालं. जर समजा तो एखाद्या ॲनिमल मध्ये शिरला, कुठल्याही ॲनिमल मध्ये, तर ते ॲनिमलचं शरीर त्याच्यासाठी होस्ट झालं. जर तो बॅक्टेरिया मध्ये शिरला, लक्षात घ्या बॅक्टेरियाला सुद्धा डिसीज कॉज करणारा व्हायरसेस आहे. दॅट व्हायरसेस आर कॉल्ड एज बॅक्टेरियोफेजस. जो व्हायरस बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट करतोय, त्याला डिसीज कॉज करतोय, दॅट व्हायरस आर कॉल्ड एज बॅक्टेरियोफेजस. आपल्याला पुढे बघायचं एक्झाम्पल, म्हणजे ते बॅक्टेरियाचं शरीर त्या व्हायरससाठी काय झालं, होस्ट झालं. होस्ट सेल, राहण्याचं ठिकाण बाहेर आहे, इनर्ट आहे, इनॅक्टिव्ह आहे लक्षात घ्या. जसं त्याला होस्ट मिळालं तसं तो काय करतोय, लगेच स्वतःला ऍक्टिव्ह करतोय, कॅन बी क्रिस्टलाइज्ड. आणि व्हायरसेसला आपण क्रिस्टलाइज्ड करू शकतोय, म्हणजे फ्रीज करू शकतो लक्षात घ्या. अगार जेल मध्ये आपण त्याला ग्रो करत असताना, म्हणजे बाहेर ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंट मध्ये तो असेल त्यावेळेस त्याला ग्रो करत असताना त्याच्या ऍक्टिव्हिटी आपण फ्रीज करू शकतो, म्हणजे तो कुठल्याही प्रकारची ऍक्टिव्हिटी करणार नाही अशा प्रकारचं त्याला आपण क्रिस्टलाइज्ड करू शकतो. म्हणजे बघा व्हायरसेसचे आपण माहिती बघत असताना आपण काय काय बघितलेलं आहे, दोन कंपोनेंटचा बनलेला आहे. आउटर कोट आहे, त्याला कप्सिड असं म्हणतात, विच इज मेड ऑफ प्रोटीन. लक्षात घ्या जे आउटर कोट आहे ते प्रोटीनचं बनलेलं आहे. आतलं जे मटेरियल आहे ते कशाचं आहे, न्यूक्लिक ऍसिडने बनलेलं आहे. वेदर इट इज डीएनए और आरएनए, आपण त्याला जेनेटिक मटेरियल असं म्हणतोय. लुईस पाश्चरने त्याला व्हायरसेस नाव दिलेलं आहे पॉइझन वरून, व्हीनम वरून. यंगचे मेजरने त्याला ऑब्लिगेट पॅरासाइट असं म्हणलेलं आहे. कशावरून, ते अगार जेल मध्ये ग्रो होते आणि मूवमेंट करते आणि ते टोटली पॅरासाइट आहे याच्यावरून. त्याच्यानंतर स्टॅनलीने काय म्हटलेलं आहे, हे व्हायरसेस हे काय आहे, इनर्ट आहे. when it is not present in the host cell, ज्यावेळेस त्याला होस्ट सेल मध्ये नसतो, बाहेर असतं, त्यावेळेस तो इनॅक्टिव्ह. इनॅक्टिव्ह कळतंय, इनॅक्टिव्ह अँड ऍक्टिव्ह. इनॅक्टिव्ह म्हणजे तो काही करत नाही लक्षात घ्या, पण जसं त्याला होस्ट सेल मिळाली इट गेट ऍक्टिव्ह. त्याच्यानंतर व्हायरसेस कॅन बी क्रिस्टलाइज्ड, आपण त्याला क्रिस्टलाइज करू शकतो. त्याच्यानंतर बघा दे लॅक देअर ओल्ड सेल मशिनरी. ते सेलच नाही आहेत ना, ते कसले तर सेल्युलर आहेत, म्हणजे सेल आहे का नाही, म्हणजे त्यांना सेल मशिनरीच नाही लक्षात घ्या. जशी सेल मशिनरी काम करत असते बघा, आता आपले युकॅरियोटिक सेल आहेत सगळ्या, प्रत्येक सेल मध्ये न्यूक्लियस आहे, प्रत्येक सेल मध्ये आपल्या मायटोकॉन्ड्रिया आहे, गोल्गी बॉडीज आहेत, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे, रायबोसोम्स आहे,
आणि इट मल्टिप्लाय इटसेल्फ. तो स्वतःला काय करतोय, लगेचच काय करतोय, एकाचं दोन, दोनाचं चार, झपाट्याने त्यांची संख्या वाढते. लक्षात घ्या, अशा प्रकारचं व्हायरसेस आहे. when it enters into the host cell, जसा तो होस्ट सेल मध्ये एंटर करतोय, that take charge to that cell. तो सेलचं चार्जच घेतो. लक्षात घ्या, सेलला काही करू देत नाही, आपणच सगळं ते सेल मध्ये करतो. लक्षात घ्या, that take the charge to the cell. बघा, एका व्यक्तीमध्ये असं कौशल्य असतं, कुठल्या तरी कार्यक्रमाला गेला किंवा त्याला एखादा कार्यक्रम करण्याची संधी दिली तर तो काय करतो, लगेचच त्या संधीचं सोनं करतो. म्हणजे काय करतो, कुणालाच काही करू देत नाही, स्वतःच सगळं करतो. असतंय ना, असं असतंय का? टेक टू द चार्ज ऑफ द प्रोग्राम दॅट इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे तो व्यक्ती काय करतोय, त्या प्रोग्रामचा चार्ज घेतो. तशा प्रकारचे हे व्हायरसेस सेलचा चार्ज घेतात. अँड इन्फेक्टियस न्यूक्लिओप्रोटीन पार्टिकल्स. बघा, व्हायरसेसला आणखीन काय म्हटलेलं आहे, इन्फेक्टियस न्यूक्लिओप्रोटीन पार्टिकल्स. इन्फेक्टियस म्हणजे आधीच आपण बघितलं, व्हायरस काय करतात, इन्फेक्शन कॉज करतात. ज्या होस्ट सेल मध्ये जातात तिथे ते इन्फेक्शन कॉज करतात. त्याच्यानंतर न्यूक्लिओप्रोटीन म्हणजे न्यूक्लिक ऍसिडचं बनलेलं आहे. व्हायरस कशाचं बनलेलं आहे, न्यूक्लिक ऍसिडचं बनलेलं आहे. आणखीन कशाचं बनलेलं आहे, प्रोटीन कोटचं बनलेलं आहे. प्रोटीन कशाचं बनलेलं आहे, प्रोटीनचं बनलेलं आहे. अशा प्रकारचे हे जे व्हायरसेस आहेत, टाइप्स ऑफ द व्हायरसेस पण आपण बघितलं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हायरसेस. हु विल टेल मी द टाइप्स ऑफ द व्हायरसेस? कुठून सांगा बरं पटकन ना, टाइप्स ऑफ द व्हायरसेस. हां, डीएनए व्हायरसेस, आरएनए व्हायरसेस. टाइप्स, ओके. टाइप्स ऑफ व्हायरसेस. कुठला, डीएनए, दुसरा आरएनए. कशावरून आहे, बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड. कशावरून आहे, बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. कशावरून आहे, बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड. आता बघा, हे 2 प्रकार झाले. तर व्हायरसेसचे स्ट्रक्चर आपण बघितलं, प्रोटीन कोट म्हटलेलं आहे. आपण पुस्तकामध्ये डायग्राम दिलेली आहे बघा. त्या अशा प्रकारचं पॉलिहेड्रल काहीतरी स्ट्रक्चर आहे बाहेरचं, प्रोटीन कोट. आणि त्याच्या आतमध्ये हे असं हेलिकल जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट आहे. आता मी हे कसलं काय केले तर डबल स्ट्रँडेड आहे. हे कसलं असू शकतं, एक तर सिंगल स्ट्रँडेड पण असू शकतं जेनेटिक मटेरियल. बघा, किती डायग्राम व्हायरसेसची काय आहे, सोपी दिलेली आहे. फक्त थोडंसं पुढे खाली करून हे अशा प्रकारचं आणि हे मग हे अशा प्रकारचे त्याचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हायरस. फक्त लक्षात काय ठेवायचंय, आउटर प्रोटीन कोट अँड इनर जेनेटिक मटेरियल. एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बघा, एक्झाम्पल दिलेलं आहे, टोबॅको मोझाईक व्हायरस, दॅट इज TMV. टोबॅको, व्हॉट इज टोबॅको? इकडं तर टोबॅको सगळ्यांना माहिती आहे. लक्षात घ्या, माहिती आहे ना. आता काय असं काय कुणी हे राहिलेलं नाही आहे. टोबॅको मीन्स तंबाखू. आणि तंबाखूची पानावर जो रोग असतो, बिकॉज ऑफ TMV, टोबॅको मोझाईक व्हायरसेस. मोझाईक म्हणजे काय, लक्षात घ्या, पुस्तकामध्ये दिलेले पिवळं पिवळं पॅची व्हेरिएशन आहे त्या पानावर. हिरव्या पानावर पिवळं पिवळं. मोझाईक म्हणजे पॅची. लक्षात घ्या, म्हणून टोबॅको मोझाईक व्हायरसेस असं म्हटलेलं आहे. आणि आणखीन एक लक्षात घ्या, आपल्याला काय बघायचं आहे, हे प्रोटीन कोट जे आहे, कप्सिड आपण म्हणतोय, हे प्रोटीन कोट, दॅट इज स्मॉलर युनिट अँड दॅट युनिट आर कॉल्ड ॲज कॅप्सोमियर म्हटलेलं आहे. आणि हे कॅप्सोमियर अरेंज्ड इन द पॉलिहेड्रल स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर. तिथे डायग्राम दिलेली आहे. हेलिकल म्हणजे हे असं, हेलिकल म्हणजे हे असं स्ट्रक्चर. आणि ह्या स्ट्रक्चर मध्ये काय प्रेझेंट आहे, आत न्यूक्लिक ऍसिड प्रेझेंट आहे. प्रोटीन कोट कशाचं बनलेलं आहे, कॅप्सोमियरचं. आणि हे कॅप्सोमियर कशाच्या फॉर्म मध्ये आहे, तर पॉलिहेड्रल फॉर्म मध्ये आहे. आणि त्याचबरोबर हे कसं स्ट्रक्चर आहे, हेलिकल स्ट्रक्चर आहे. आणि जेनेटिक मटेरियल तर आपल्याला माहितीच आहे, DNA दॅट इज डबल स्टँडर्ड अँड RNA दॅट इज सिंगल स्टँडर्ड. त्याच्यानंतर एक एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे, बॅक्टेरियोफेजेस म्हटलेलं आहे. बॅक्टेरियोफेजेस
करतोय लक्षात घ्या. जे व्हायरस बॅक्टेरियाला डिसीज कॉज करतात, डिसऑर्डर कॉज करतात, त्या व्हायरसेसला बॅक्टेरियोफेजेस असं म्हणतात. त्या व्हायरसेसला काय म्हणतात? बॅक्टेरियोफेजेस व्हायरसेस असं म्हणतात. आता आणखी काही व्हायरसेस खूप डिसऑर्डर कॉज करतात. काही एक्झाम्पल दिलेले आहे. डिसऑर्डर्स इन प्लांट, लीफ कर्लिंग, पानाची पूर्ण वाढच होऊ देत नाही कशात. जनरली पानाचं स्ट्रक्चर जसं असतं तसं न होता ते पान असं कर्ली कर्ली झाल्यासारखं. आता पान पूर्ण जर चांगलं वाढलं नाही, नुसतीच असं कर्ली कर्ली म्हणजे काय, थोडंसं कसलं असं कॉइलिंग लाईक स्ट्रक्चर जर पानाचं झालं तर काय होईल मला सांगा बरं. एक झाड आहे आणि त्या झाडाची बहुतांश पानं असे कॉइलिंग कॉइलिंग सारखं स्ट्रक्चर आहे, तर काय होईल सांगा मला का बरं, काय होईल. आणि एक झाड असं चांगलं आहे की त्याचे पानं वगैरे व्यवस्थित आहे, दोन्ही मध्ये काय फरक होईल पुन्हा पुढं, काय होईल सांगा मला पटकन ना. हा काय होईल रे, सांगा पटकन ना काय होईल. हा बरोबर. हा बोला, बसून काय असेल ना बोला. हा काय, हा काय होईल तिने काय काय असे ना डोकं थोडंसं लावलं. ज्याची पानं चांगली डेव्हलप झालेलं आहे, डू नॉट कॉज द डिसीज. कुठला पण असू द्या मग तो, आपण इथं व्हायरस डिसीज बघतोय, ठीक आहे. तर डेव्हलप चांगली नाही झाली तर फोटोसिंथेसिस करू शकणार नाही, त्याच्यामुळे त्याची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट चांगली होणार नाही, चांगल्या प्रकारे फूड फॉर्मेशन होणार नाही, झाडाची चांगली वाढ होणार नाही. लक्षात घ्या. इथं म्हणून हा जो व्हायरसेस आहे, काय पहिलं आपण त्याचं बघतोय, लीफ कर्लिंग आहे, येलोइंग आहे, मोझाईक फॉर्मेशन आहे, पिवळी पानं पडतायत, त्याची व्हेरिएशन येत आहे. त्याच्यानंतर ॲनिमल मध्ये सुद्धा फूट अँड माउथ डिसीज, त्याच्यानंतर स्वाईन फ्लू, स्मॉल पॉक्स, मम्स, हर्ट्स आणि कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड मध्ये कोरोना व्हायरस हा कॉमन कोल्ड कॉज करतोय. जो आता कोरोनाचा काळ गेला, खूप डेंजरस काळ होता, पण ती ऍक्च्युली कसली स्थिती आहे लक्षात घ्या, कॉमन कोल्डची स्थिती आहे. सर्दी, ते काय होत होतं, सर्दी, आणि त्या सर्दीवरून निमोनिया झाला म्हणून लोकांचे मृत्यू झाले. लक्षात घ्या, ठीक आहे. तर इथं काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत. आणि ऑल्सो इन्क्लुडेड इन ह्यूमन बीइंग एड्स, HIV व्हायरस, ठीक आहे. एड्स सुद्धा कॉज करतोय. अशा प्रकारचे डिसीज हा व्हायरस काय करतोय, कॉज करतोय. त्याच्यानंतर आपल्याला सेकंड असेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघायचं. लक्षात घ्या, आपण ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम बघतोय, त्यातला एक ग्रुप बघितलाय व्हायरसेस. सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम व्हिच इज कॉल्ड ॲज असेल्युलर ऑर्गॅनिझम, दॅट इज कॉल्ड ॲज विरोइड्स. त्याला काय म्हणायचं, विरोइड्स. आता बघा, विरोइड्स म्हटलेलं आहे. विरोइड्स हा व्हायरसेस मध्ये समाविष्ट केलेलं नाही. लक्षात घ्या, कारण व्हायरसेस वेगळे आणि विरोइड्स वेगळे. आता नेमकं काय आहे, तर विरोइड्स आर द स्मॉलर दॅन द व्हायरसेस. म्हणजे सगळ्यात लहान, एक तर व्हायरसेसच छोटे. लक्षात घ्या, विरोइड्स आर द स्मॉलर दॅन द व्हायरसेस. दे हॅव ओन्ली जेनेटिक मटेरियल. आपण व्हायरसेस बघितलं कशाने बनलेला आहे, प्रोटीन कोटनी, जेनेटिक मटेरियलनी, कप्सिडनं, जेनेटिक मटेरियलनं. पण हे विरोइड्स कसले तर कशाने बनलेले, ओन्ली जेनेटिक मटेरियल. आता जेनेटिक मटेरियल किती प्रकारचे सांगा मला, जेनेटिक मटेरियल किती प्रकारचं, बरोबर आहे, किती, दोन. कुठले कुठले, DNA आणि RNA. ते कशामध्ये प्रेझेंट असतं, व्हायरसेस मध्ये. आता इथं पण जेनेटिक मटेरियल आहे, बट द डिफरन्स इज ओन्ली वन जेनेटिक मटेरियल इज प्रेझेंट इनटू द विरोइड्स अँड दॅट जेनेटिक मटेरियल इज ओन्ली RNA. फक्त जेनेटिक मटेरियल. लक्षात घ्या, व्हायरसेस मध्ये अजून त्याच्यावर असं दोन काहीतरी आहे, आणि इथं हे बाहेरचं काहीच नाही आहे, म्हणून स्मॉलर दॅन द व्हायरसेस. व्हायरसेस पेक्षा छोटे आणि RNAs फक्त, आणि RNA सुद्धा व्हायरसेसचा जो RNA त्याच्यापेक्षाही छोटा. लक्षात घ्या, व्हायरसेसचा जो RNA आहे त्याच्याही पेक्षा छोटा RNA, स्मॉल RNA, स्मॉलर इन साइज दॅन द व्हायरसेस RNA which is present into the viroids. म्हणजे फक्त कशाचे बनलेले तो विरोइड्स आर ओन्ली मेड अप ऑफ RNA. कशाचे
आणि कुठं होतोय हा पोटॅटोला होतोय. ज्यावेळेस स्टडी केली तो डिसीज कशामुळे झालाय त्या स्टडी वर असं लक्षात आलं, लक्षात घ्या की तो जो ज्यावेळेस त्याचं एक्झामाइन केलं गेलं त्यावेळेस फक्त आरएनए दिसून आला. मग आता आरएनएच नुसता दिसलाय, मग तो व्हायरस आहे का? नाही. म्हणून मग आणि तो पण आरएनए स्मॉलर दॅन द व्हायरस इज आरएनए, म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे व्हिरॉइड्स. आणि नाव कुणी दिलेले लक्षात घ्या, कुणी हू टेल द आरएनए, दॅट इज टीओ डायनर. टीओ डायनर. हे एमसीक्यू चे क्वेश्चन आहेत, लक्षात घ्या. सीईटी ला नीट ला विचारतात हू टेल अबाउट द व्हिरॉइड्स. सायंटिस्ट टेल अबाउट द व्हिरॉइड्स. कुठल्या सायंटिस्टनं व्हिरॉइड विषयी सांगितलेलं आहे? तर कुठला सायंटिस्ट आहे? टीओ डायनर. टेल दॅट आरएनए इज लो मोलिक्युलर वेट ऑफ आरएनए. म्हणजे जो व्हायरसचा आरएनए त्याच्याही पेक्षा लो मोलिक्युलर वेट, त्याच्याही पेक्षा कमी वजनाचा आरएनए आणि स्मॉलर इन साइज than the viruses and infectious RNA strand called as viroid. नुसतं RNA चं स्ट्रँड आहे, लक्षात घ्या. आणि RNA चं स्ट्रँड कसं असतं? नुसतं सिंगल असतं, ते पण स्मॉलर आहे, छोटा आहे. आणि that name that structure is viroid. त्या स्ट्रक्चरला काय नाव दिलेलं आहे? viroid नाव दिलेलं आहे. अशा प्रकारचा दुसरा सेल्युलर आपण ऑर्गॅनिझम बघितलेला आहे. त्याच्यानंतर आता आणखीन एक घटक दिलेला आहे, लास्ट टॉपिक. दॅट टॉपिक आर कॉल्ड एज लायकेन. आणि प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये आपण लायकेन विषयी माहिती बघितलेली आहे. व्हेन वी सॉ द किंगडम फंगाई, वी सॉ द वन एक्झाम्पल, दॅट एक्झाम्पल इज लायकेन. आपण ज्यावेळेस किंगडम फंगाई बघितला त्यावेळेस एक एक्झाम्पल बघितलं. ते एक्झाम्पल कुठलं? लायकेन एक्झाम्पल आपण बघितलेलं आहे. लायकेन इज नॉट अ सेल्युलर, लक्षात घ्या. लायकेन इज मेड अप ऑफ, हू विल टेल मी द लायकेन इज मेड अप ऑफ टू ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम. कोण सांगते मला लायकेन हे दोन ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझमनी बनलेलं आहे? काल सांगितलेलं आहे, झालेलं आहे काल. अल्गी अँड फंगाई. लायकेन कशानी? अल्गी प्लस फंगाई. बघा आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये काल आपण बऱ्यापैकी म्हणजे बरीच माहिती त्याच्याविषयी घेतलेली आहे, पण तरी सुद्धा आपल्याला इथं जे दिलेलं आपल्याला ते बघायचे. लक्षात घ्या, को एक्झिस्टन्सचं एक्झाम्पल आहे. परस्पर सहकार्याने दोन्ही ग्रुप जे आहेत, दोन्ही ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते परस्पर सहकार्याने चालतात एक ऑर्गॅनिझम म्हणून. म्हणून म्हटलेलं आहे को एक्झिस्टन्स ऑफ अल्गी अँड फंगाई फॉर द म्युच्युअल बेनिफिट. लक्षात घ्या, त्याचा फायदा ह्या ऑर्गॅनिझमला, त्याचा फायदा ह्या ऑर्गॅनिझमला. दोन्ही म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगने चालतात आणि ते तिसरा ऑर्गॅनिझम म्हणून त्याला आपण ओळखतोय. अल्गी आहे, फंगाई आहे, दोन्ही एकत्र येतात आणि लायकेन तयार करतात. ओके. आता बघा, अल्गल कंपोनेंट जो आहे, that algal component are called as phycobion. अवघड जायचं नाहीये, लक्षात घ्या, आपल्याला सोपं जायचं आहे. phycobion. आणि फंगल कंपोनेंट जो आहे that called as mycobion. जो अल्गल कंपोनेंट आहे लायकेन मधला त्याला phycobion असं म्हणायचं, which is came from group of cyanobacteria. And cyanobacteria is blue-green algae or green algae. Blue-green algae or green algae. Mycobion. ठीक आहे. आता बघा, हे mycobion जो आहे तो algal component आहे. तो कुठल्या, आता algae मध्ये पण वेगवेगळ्या प्रकारचे algae लक्षात घ्या. त्याच्यामधला ब्ल्यू ग्रीन algae that is called as cyanobacteria. ठीक आहे, हा ग्रुप आहे. आता बघा, आपण म्हटलेले
अल्गीला, मग अल्गीचा फंगायला काय फायदा होत असेल तर अल्गी प्रोव्हाइड फूड टू द फंगाय. अल्गी काय प्रोव्हाइड करते? फूड प्रोव्हाइड करते, फूड टू फंगाय. आता मग हा फंगाय अल्गीला काय प्रोव्हाइड करत असेल? इट प्रोव्हाइड द शेल्टर. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ शेल्टर? और रहने की जगह, शेल्टर, निवारा, शेल्टर, ठीक है. एंड ऑल्सो वॉटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब. एंड कुणाला प्रोव्हाइड करते ते? अल्गीला प्रोव्हाइड करते. प्रोव्हाइड अल्गी ऑल्सो एब्सॉर्ब वॉटर एंड मिनरल्स. वॉटर and minerals to provide to the algal component. आणि म्हणून काय म्हटलेले लक्षात घ्या, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक असोसिएशन. हे जे एक्झाम्पल आहे लायकेन, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक असोसिएशन. आपण काल बघितलेलं आहे, लक्षात घ्या. सिम्बायोटिक असोसिएशनचंच एक्झाम्पल आहे लायकेन. आणि अनदर एक्झाम्पल एक बघितलं आपण, मायकोरायझा. ठीक आहे, मायकोरायझा हा काय आहे? मायकोरायझा फंगाय कुठे राहतोय? हायर प्लांटच्या रूट मध्ये, लक्षात घ्या. ठीक आहे, त्या फंगायचा त्या रूटला फायदा होतोय, रूटचा त्या फंगायला फायदा होतोय. ठीक आहे, अशा प्रकारचं. आणि आपण आता बघा, हे जे लायकेन आहे, इट इज डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय which is the algae and which is the fungi. म्हणून म्हटलेलं होतं, लक्षात घ्या. दोन्ही इतकं एकरूप होत आहे की ह्या लायकेन मधला कुठला algae आणि कुठलं fungi हे आपण ओळखूच शकत नाही. It is very difficult to identify that algae or identify that fungi. So it is named as lichen. म्हणून त्याला एक नावच दिलेलं आहे, lichen. And it is found in extreme environment. हे कशामध्ये आढळते? लक्षात घ्या. एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट. पण कुठलं एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट? व्हेरी कोल्ड एन्व्हायरमेंट. एकदम कोल्ड एन्व्हायरमेंट मध्ये हे दिसून येते. त्याचबरोबर हे अशा ठिकाणी दिसतंय जिथे पोल्युशनच नसते. इट इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू द पोल्युशन. लायकेन इज अ पोल्युशन सेन्सिटिव्ह. जर तुम्हाला कुठे गेलात, लायकेन वनस्पती जर तिथे दिसत असेल, आढळून येत असेल, तर आपण असं समजून जायचं की तिथला एरिया जो आहे तो व्हेरी फ्रेश एरिया आहे. तिथं कसल्याही प्रकारचं पोल्युशन नाही किंवा पोल्युशन हे कमी आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारचं. आणि त्याच्यानंतर बघा आणखीन काय आहे तर लायकेन हे काय करते तर सॉइल फॉर्मेशन मध्ये मदत करते. दुसरं आपण काय बघितलेलं आहे? पोल्युशन इंडिकेटर. पोल्युशन इंडिकेटर. तिसरं काय आहे? सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन म्हणजे काय बघा, लायकेन एक तर रॉक वर येते, जिथे दगडी खडकाळ जास्त असतं त्याच्यावर येते. वनस्पती लाईक आहे, लक्षात घ्या. आणि ते काय करते? इट सिक्रेट सर्टन ऍसिड. आणि ते ऍसिड्स मुळे काय होते? त्या रॉकचं वेदरिंग होते. वेदरिंग होते म्हणजे त्या रॉकचं रूपांतर छोटे 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 सॉइल पार्टिकल मध्ये होते. म्हणजे सॉइल फॉर्मेशन मध्ये सुद्धा हे लायकेन काय करते? त्याची महत्वाची कामगिरी बजावते.